please say good morning to me. Very nice. Okay. How are you, children? I am fine. Thank you. Okay, very good. Okay, breakfast ഒക്കെ കഴിച്ചോ എല്ലാവരും? Yes. Okay, all of you stand up. എന്നിട്ടോ എല്ലാവരും? Okay, attention ആയിട്ട് നിന്നെ. ഒരു നിമിഷം കണ്ണടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Okay, 5 lines of APJ. I am the best. I can do it. God is always with me. I am a winner. Today is my day. Thank you all. Okay, ഇനി നമുക്ക് വാം അപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, hands up, hands down, hands up, hands down, hands up, hands down. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, all of you jump. Stop. Jump. Stop. Jump. Stop. Okay, all of you clap. Stop. Clap. Stop. Okay, clap and jump. Stop. Clap and jump. Stop. Okay, ഇനി എല്ലാവരും വന്ന് അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നിന്നോ. ജമ്പ് ചെയ്തൊക്കെ പലയിടത്തായിട്ട് പോയി കാണും. എവിടെ നിന്നോ അവിടെ വന്ന് അറ്റൻഷൻ ആയിട്ട് നിന്നോ എല്ലാവരും. നിന്നോ? ഓക്കെ, ഇനി എല്ലാവരും കൂടി ടീച്ചറിന് ഒരുപോലെ ഒന്ന് ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിഷ് ചെയ്തേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ, ഇനി നല്ലൊരു സ്മൈൽ ചെയ്തേ എല്ലാവരും. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, സിറ്റ് ഡൗൺ. അപ്പം നമ്മൾ GK ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ GK പഠിച്ചു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലെ GK ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ആൻസർ പറയണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹൗ മെനി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ? 28. ഓക്കെ, നെയിം ഓഫ് നാഷണൽ സോങ്? Vande Mataram. Okay. Who wrote the national anthem? Rabindranath Tagore. Okay. How many legs does a butterfly have? 6. ടീച്ചറോടൊപ്പം പറയണേ ആൻസർ. Which is the tallest animal on the earth? Answer? Giraffe. Okay. Which part of human skeleton protects our brain? Answer? Skull. Okay. Name the holy book of Christian? Bible. Okay. How many colors are there in Olympic rings? 5. Okay. How many legs does an ant has? Answer? 6. Okay. Which reptile moves slow on the land? സ്ലോലി പോകുന്ന ഏത് reptile ആണ്? Tortoise. Okay. Next എന്താണ്? Which is the national tree of India? Answer? Banyan tree. Okay. What color is your sky? Blue. Okay. Which is the biggest railway station in Kerala? Shornur. Okay. How many players are in cricket team? 11. Okay, which color of traffic light indicate the vehicle to go? Green color. Okay, how many days in a week? 7. Okay, which vehicle fly in the air? Aeroplane. Okay, who is
father of computer? Who is father of computer? Charles Babbage. Okay. Which is the biggest fruit? Jackfruit. Okay. Which is the national fruit? Mango. എല്ലാവരും ആൻസർ പറയണേ. ടീച്ചർ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവരും ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ആൻസർ പറയണം. Which is the capital of Kerala? Thiruvananthapuram. Okay. Who is the first Prime Minister of India? Jawaharlal Nehru. Okay. Next, how many fingers are in our legs? 10 fingers. Okay. What is the color of sky in moon? Black color. Okay. Which sense organ used to smell? Which sense organ used to smell? Answer, nose. Okay. Which is called the leafy vegetables? Cabbage. How many bones are there in our body? 206. Okay. Next endana? Which organ help us to think? Answer, brain. Next, which organ help us to breathe? Answer, lungs. Okay. Which is the fastest land animal in the world? Answer, cheetah. Okay. Who discovered electric bulb? Thomas Alva Edison. Okay. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ച GK ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പഠിച്ച ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ടോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കണ്ടേ. ഇപ്പം നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതെല്ലാം ഓർമ്മ നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ കളേഴ്സ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഏതൊക്കെ കളേഴ്സ് ആയിരുന്നു? റെഡ് ആപ്പിൾ, ബ്ലൂ സ്കൈ, orange pumpkin, yellow banana, green leaf, purple brinjal. അല്ലേ? നമുക്ക് സ്പീഡിന് പറഞ്ഞു പോവാം. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ പഠിച്ചു നമ്മൾ. മൈ ലെറ്റർ എ അല്ലേ? അപ്പൊ എ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വേർഡ്സ് ആ പഠിച്ചത്? എ ഫോർ ആപ്പിൾ, ആൻഡ്, ആക്സ്, ambulance, alligator, almond, arrow, angle. Okay. Next നമ്മൾ B, my letter B. A after B. Capital letter B യും small letter B യും പഠിച്ചു. B വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? B for ball, B for balloon. ടീച്ചറോടൊപ്പം പറഞ്ഞോ? B for bird, B for bee, B for beer, B for bag, B for book, B for bus. ഓക്കെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? പിന്നെ നമ്മൾ മൈ ലെറ്റർ സി. സി വെച്ച് ഏതൊക്കെ വേർഡ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. സി ഫോർ ക്യാറ്റ്. ആരാ പറഞ്ഞത്? വെരി ഗുഡ്. C for car, C for cat, C for cow, C for carrot, C for camel, C for candle, C for clock, C for cap. Okay. C after D. D for drum, D for duck, D for dove, D for dolphin, D for dog, D for doll, D for deer, D for donkey. Okay. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു? D after E. E for elephant, ick, elbow, engine, envelope,
Eskimo. Exercise. Okay. Okay, after F. F വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. F for fish, fan, frog, fox, flower, fridge, fork and fire engine. Okay. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ചു നമ്മൾ G. F after G. G for girl, G for glass, G for gorilla, G for gum, G for grass, G for goat, G for goldfish, G for guitar. അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച H. H വെച്ച് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു? H വെച്ച് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചെന്ന് ടീച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നേ. H for home. H for home. H for helicopter. H for hat, horse, hen, helmet, hammer and hippo. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട്? പിന്നെ നമ്മൾ I പഠിച്ചു അല്ലേ? I വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? I for insect, I for ink pot, I for igloo, I for India, I for inspector, I for idlis, I for index finger, I for injection. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ J. I after J. J വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? J for jeep, joker, jack, jeans, juice, jet plane, jelly, jacket. ഓക്കേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? K. My letter K. K വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? K for kite, K for kangaroo, K for key, K for king, K for kettle, K for kid, K for kennel, K for kiwi fruit. Okay, all of you stand up. എല്ലാവരും ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്തേ. സ്റ്റോപ്പ്. ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്തേ എല്ലാവരും. സ്റ്റോപ്പ്. സിറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കേ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ? K after L. L വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? L for ladder, L for lamp, L for leaf, L for lion, L for lizard, L for lock, L for lorry and L for lollipop. അല്ലേ? L after M. My letter M. അല്ലേ? M വെച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? M for monkey, M for mug, M for mango, M for motorcycle, M for moon, M for mat, M for medicine, M for mask. അല്ലേ? ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലേ? ഓക്കെ.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് എം ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? മൈ ലെറ്റർ എൻ. എം ആഫ്റ്റർ മൈ ലെറ്റർ എൻ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ എന്നെ വെച്ചിട്ട് വേർഡ്സ് പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? എൻ ഫോർ nurse, N for necklace, N for nose, N for needle, N for newspaper, N for net, N for nuts, N for nail. Okay, my letter N വെച്ച് നമ്മൾ ഇത്രയും വേർഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ Mary had a little lamb ആണ് പഠിച്ചത്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടുള്ള റൈംസ് പാടി വരാം. All of you stand up. ടീച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആർ യു സ്ലീപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും ആക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിച്ച് പാടണം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dang dong, ding dang dong. Okay, next എന്താണ്? Ding dong bell, pussy's in the well. Who put in her little tummy tin? Who pulled her out, little tummy stout? What a naughty boy was that, drowned poor pussycat. Humpty Dumpty, Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king horses and all the king's friends could not put Humpty together again. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ row, row, row your boat അല്ലേ? Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. അങ്ങനെ പാടാം. റോ 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 യുവർ ബോട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ. ആക്ഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കണം. റോ 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 യുവർ ബോട്ട് gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Okay, sit down. Okay, next നമ്മൾ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞോ. സ്റ്റോറി നെയിം എന്താണ്? ടീച്ചർ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നതാണ്. ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നോ ടീച്ചർ? ആ സ്റ്റോറി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ടീച്ചർ കേൾക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി നെയിം പറഞ്ഞോ. കേട്ടില്ല? ഓർക്കാ പറഞ്ഞേ, ടീച്ചർ കേൾക്കണ്ടേ? എന്താ സ്റ്റോറി നെയിം? കേട്ടില്ല? ഓർക്ക പറ. The fox and the grapes. Okay, ഇത് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തന്നോ ടീച്ചർ കേൾക്കട്ടെ. One day, a fox was very hungry. He was looking around for some food. He searched for a long time. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഫോക്സിന് നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ചുറ്റുപാട് ഫുഡ് അന്വേഷിക്കായിരുന്നു. കുറേ സമയം ഫുഡ് അന്വേഷിച്ചു. Finally, he found a bunch of grapes hanging from a vine. ഒരു വൈൻ മരത്തിൽ മുന്തിരിക്കുലകൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ആര് കണ്ടു? ഫോക്സ് കണ്ടു അല്ലേ? Yes, the grapes are very high on the vine. വൈൻ മരത്തിന് ഒരുപാട് മുകളിലായിരുന്നു അല്ലേ? ഉയരത്തിലായിരുന്നു എന്ത് മുന്തിരിക്കുലകൾ കണ്ടത്. Okay, the fox looked up and jumped again and again to reach the grapes. ഈ grapes കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ? വീണ്ടും ജമ്പ് ചെയ്തു. But he could not അല്ലേ? പക്ഷേ he got tired of trying and gave up. ട്രൈ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഫോക്സ് ക്ഷീണിച്ചു അല്ലേ? എന്ത് പറഞ്ഞു? He said, the grapes are sour and went away. ഈ മുന്തിരി പുളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫോക്സ് അവിടുന്ന് പോയി അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി അറിയാലോ. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം my letter O.
capital letter O and small letter O. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? Ox, ostrich, orange, octopus, olive, otter. Okay, next നമ്മൾ my letter P, capital letter P and small letter p. എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ? P വെച്ച് P for parrot, P for penguin, P for peacock, P for papaya, P for potato, P for peanuts, P for pizza and P for pencil. Okay, പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ Q പഠിച്ചു അല്ലേ? My letter Q. Q for quilt, Q for queen, Q for QR, Q for kite, Q for quill, Q for quarter, Q for quack. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ടീച്ചർ ഇപ്പൊ അടുത്ത ലെറ്റർ ഇന്നിപ്പോ എടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്സ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഓക്കെ, one, two, ടീച്ചർ എഴുതുമ്പോ പറയണേ എല്ലാരും. 3, 4, 5. All of you stand up. Say loudly. ഒന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞേ എല്ലാരും. Okay, ഇനി 5 after എന്താ? കേട്ടില്ല ടീച്ചർ? ഓർക്കെ പറഞ്ഞേ 5 after. എന്താ ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതിന്റെ 5 after? 6. Okay, 6, 7, 8, 9. 9 വരെ എഴുതി. ഇനി ടീച്ചർ 9 after എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ. 9 after 10 എങ്ങനെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതാ ടീച്ചർ. എഴുതട്ടെ? അവർക്ക് പറഞ്ഞതാ. 1, 0, 10. 1, 0, 10. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? 1, 0, 10 കഴിഞ്ഞിട്ട് 1, 1, 11. 1, 2, 12. 1, 3, 13. 1, 4, 14. Okay, all of you stand up. 1, 1, 11. Say 1, 1, 11. 1, 2, 12. 1, 3, 13. 1, 4, 14. Sit down. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 തൊട്ട് 14 വരെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം. 1 to 14 വരെ. Okay, എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറയണം കേട്ടോ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, very good, very good. Okay, പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ മാത്സിന്റെ നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് 1 to 14 വരെ 1 ടൈം എഴുതി ടീച്ചർ എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം കേട്ടോ. സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാമല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന GK എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, GK ടീച്ചർ ഇന്ന് 2 GK പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോണം. വേർ ഈസ് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ? നമ്മുടെ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ആൻസർ
മുംബൈ. ആൻസർ എന്താണ്? മുംബൈ. ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ. വേർ ഈസ് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ? എവിടെയാണ്? മുംബൈ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ്? നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിന്റെ പേര്, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ പേര് എന്താണ്? അറിയോ? ആർക്കെല്ലാം അറിയോ? എർത്ത്, ഭൂമി. ഓക്കെ, എന്താണ്? എർത്ത്. അപ്പൊ 2 GK ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. വേർ ഈസ് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ആൻസർ മുംബൈ. വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ്? അല്ലേ, എന്താണ്? എർത്ത്. ആൻസർ എന്താണ്? എർത്ത്. അപ്പൊ 2 GK ആണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? വേർ ഈസ് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ? വേർ ഈസ് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ആൻസർ മുംബൈ. വേർ ഈസ് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ആൻസർ എന്താണ്? മുംബൈ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ്? ആൻസർ എർത്ത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈമിലത് GK പറഞ്ഞു വരാം. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും ആൻസർ ഒക്കെ പറയണം കേട്ടോ. വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആനിമൽ ഇൻ ദ വേൾഡ്? ഏതാണ്? ബ്ലൂ വെയിൽ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡസ് ദ ഹാർട്ട് പമ്പ്? ബ്ലഡ്. Which is the smallest bird? Hummingbird. Okay, which is the biggest bird in the world? Answer ostrich. Which is the largest desert in the world? Answer Sahara. Okay, name the largest vehicle. Answer train. Name the king of forest? Lion. Name the queen of flowers? Rose. Name the king of fruit? Mango. Name the king of bird? Eagle. Who is known as Bapu? Mahatma Gandhi. Which is the festival of colors? Holi. How many letters are there in alphabet? Answer 26. Okay. Who treats us when we are sick? Answer doctor. Who brings letters at home? Who bring letters at home? Answer postman. Who bring letters at home? Answer postman. Okay, who repair pipes? Plumber. Who repair electric items? Electrician. Who repair electric items? Electrician. Okay, who construct building and homes? Mason. Who repair shoe? Cobbler. Who cares sick people in hospital? Nurse. Who take care of garden? Gardener. Who teaches us the lesson? Teacher. Name the holy book of Muslims. Quran. Which is the longest river in the world? Answer Nile. Who invented radio? Marconi. Who invented telephone? Alexander Graham Bell. Who invented aeroplane? Wright brothers. Who invented telescope? Galileo. Name the holy book of Hindu? Bhagavad Gita. How many months in a year? 12 months. Okay. ഇനി എന്തായിരുന്നു? ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച വേർ ഈസ് ദ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ? ആൻസർ മുംബൈ. എവിടെയാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മുംബൈയിൽ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ്? അല്ലേ, അതേതാണ്? എർത്ത്. ഓക്കെ, GK എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം GK എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കർസീവ് അല്ലേ, നമ്മൾ ആ ടു ലീവ് വരെ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട്സ് പറയാം. ഓക്കെ, E says A. B says B. C says K. D says D. E says A. F says F. G says G.
says her. I says e. J says j. K says k. L says l. ഇപ്പൊ ടീച്ചർ എഴുതുമ്പോ എഴുതി കാണിക്കുമല്ലോ, അപ്പോഴ് ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ ഒരു 1 ടൈം എഴുതിക്കോ എല്ലാവരും ബുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് എഴുതാൻ പഠിച്ചു അല്ലേ? കണ്ടല്ലോ, ലൈൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതണേ എല്ലാവരും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? A says a. All of you say A says a. Okay, B says b. B says b. Okay, C says k. C says k. Okay, D says d. D says d. E says a. E says a. F says f. Say, all of you say, F says f. Okay. G says, G ന്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും, ടീച്ചർ കേൾക്കട്ടെ. G says g. G says g. H says h. H ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? H says h. I says e. I says e. J says j. J says j. K says k. K ന്റെ സൗണ്ട് എന്താണ്? k. Or if you say loudly, K says k. Okay. L says l. L says l. Lines ഒക്കെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണേ, പുറത്ത് പോരുത് കേട്ടോ, 4 ലൈനിന് പുറത്ത് പോരുത്. L says l. L says l. Okay. L says l. Okay. Okay. എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ബുക്കിൽ എഴുതിയോ? അപ്പൊ ആ ടു ല് വരെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആ ടു ല് വരെ കാണാതെ എഴുതുന്ന വീഡിയോ ടീച്ചറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. സെൻഡ് ചെയ്ത് തരും എല്ലാവരും. ആ ടു ല് വരെ കാണാതെ എഴുതുന്ന വീഡിയോ ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും എഴുതി തരുമല്ലോ? യെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടീച്ചർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു, അന്ന് നമ്മളുടെ കർസീവ് ടെക്സ്റ്റില് എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല. കർസീവ് ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ടു ല് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, ടീച്ചറിന്റെ ക്ലാസ് വരുന്ന ദിവസം മാത്രമല്ല എല്ലാ ദിവസവും ടീച്ചറിന് എഴുതി അയച്ചു തരണമെന്ന് കേട്ടോ. അതെല്ലാവരും ഒന്ന് അയച്ചു തരണേ. എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് അയച്ചു തരുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസവും കർസീവ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചറിന് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ. കർസീവും അതായത് മാത്സും എല്ലാ ദിവസവും ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ് വരുന്ന ദിവസമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും എഴുതണം. എങ്കിലും നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ EVS ടീച്ചർ നമ്മളുടെ റിവ്യൂവിന് വിളിക്കുമ്പോഴേ നമ്മളെ ടീച്ചർ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? സേഫ്റ്റി അറ്റ് ഹോമും അതുപോലെ നമ്മളുടെ 5 സെൻസ് ഓർഗൻസും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം എല്ലാവരും കേട്ടോ. സേഫ്റ്റി അറ്റ് ഹോമും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു?
Don't play with sharp objects. All of you say loudly. Don't play with sharp objects. Fire, electricity, and gas. ഇത്ര എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. റിവ്യൂവിൽ ടീച്ചർ ചോദിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ my 5 sense organs ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യം നമുക്ക് അത് പറയാം. എല്ലാവരും ടച്ച് ചെയ്ത് പറയണം. ഓക്കെ, ear, eye, nose, tongue, skin. അല്ലേ? ear എന്താണ്? ear to hear, eye to see, nose to smell, tongue to taste, skin to touch and feel. അപ്പോൾ അത്രയും my 5 sense organs ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം. അതുപോലെ don't play with ഇല്ലേ, നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി അറ്റ് ഹോം, അത് ഇത്രയും എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം. ടീച്ചറിന്റെ റിവ്യൂവിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിക്കും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? സേഫ്റ്റി അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് my 5 sense organs. ഓക്കെ, ഇത്ര എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണമേ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ച ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ആപ്പിൾ. നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടീച്ചർ പറഞ്ഞത്? പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന്. എവിടെ നിന്നാണ്? പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ്? ആപ്പിൾ, ബനാന, ഓറഞ്ച്, പപ്പായ, മാംഗോ, ഗുവാവ, grapes, pineapple and watermelon. Okay, next നമ്മള് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് പഠിച്ചു അല്ലേ? നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ആനിമൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചത്? കൗ, goat, hen, rabbit, horse, dog, cat. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് പഠിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് അറിയാമല്ലോ ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? യെസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് അറിയാം. ടീച്ചർ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. എന്താണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ്? എന്താണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ് live in the jungle. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? ജംഗിൾ, കാട്ടിനുള്ളിൽ അല്ലേ? വൈൽഡ് ആനിമൽസ് live in the jungle. കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ? യെസ്. ഓക്കെ, we can see wild animals in the zoo. പിന്നെ നമ്മൾ എവിടെ കാണും വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ? സൂവിൽ കാണും, അതായത് കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിൽ അല്ലേ? പോയിട്ടുണ്ടോ? സൂവിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുള്ളവരെ ടീച്ചറിന് മെസ്സേജ് ഇടണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ് live in the jungle. Wild animals live in the jungle. കാട്ടിനുള്ളിലാണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ? കാടൊക്കെ ആവുമ്പോ അയ്യോ പേടിയാവും നമുക്ക് അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് ആണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, മങ്കി. മങ്കി കണ്ടോ എല്ലാവരും? എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ? മങ്കീസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്? loudly, monkey. Okay, next, lion, king of the jungle. ആരാണ്? lion, കാട്ടിലെ രാജാവ് അല്ലേ? lion. ഈ ലയണിനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ എവിടെ പോകണം? സൂവിൽ പോകണം ഇല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കിങ് ഓഫ് ദ ജംഗിൾ ആരാണ്? ലയൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, ജിറാഫ്. നമ്മുടെ ടോളസ്റ്റ് ആനിമൽ ജിറാഫ്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? കിങ് ഓഫ് ദ ജംഗിൾ ലയൺ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിറാഫ് ടോളസ്റ്റ് ആനിമൽ ആണ്. ടോളസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആനിമൽ ഏതാണ്? ജിറാഫ്. എളുപ്പമായിരിക്കില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, ചീറ്റ.
അത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ലാൻഡ് ആനിമൽ, വേഗത കൂടിയ ചീറ്റ. എന്താ പിക്ചറിൽ കാണുന്നേ? ചീറ്റ. ഓക്കേ, നെക്സ്റ്റ് ഫോക്സ്. ഫോക്സ് എന്താണ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്? ഫോക്സ്. ഓക്കേ, നെക്സ്റ്റ് സ്നേക്ക്. സ്നേക്കിനെ കണ്ടോ? സ്നേക്ക്. എന്താണ് പറഞ്ഞേ? സ്നേക്ക്. ഓക്കേ, നെക്സ്റ്റ് ബിയർ. എന്താ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത്? ബിയർ. പറഞ്ഞേ എല്ലാരും ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ, ബിയർ. ഓക്കേ, നെക്സ്റ്റ് ക്രൊക്കഡൈൽ. എന്താണ്? ക്രൊക്കഡൈൽ. ഇതൊക്കെ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മള് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവരെയൊക്കെ കാണണമെങ്കിൽ സൂവിൽ പോണം അല്ലേ? എന്താണ്? ക്രൊക്കഡൈൽ. ഓക്കേ, നെക്സ്റ്റ് സീബ്ര. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാൻ? വര വര പോലെ അല്ലേ? എന്താ കാണുന്നത്? സീബ്ര. എന്താ ആനിമലാ? വൈൽഡ് ആനിമൽ ആണ് അല്ലേ? സീബ്ര. ഓക്കേ, നെക്സ്റ്റ് ടൈഗർ. പേടിയാണോ എല്ലാവർക്കും വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ? പേടിയാണല്ലേ നമുക്കൊക്കെ? യെസ്. ഓക്കേ, ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്? ടൈഗർ. ഓക്കേ, നെക്സ്റ്റ് ഹിപ്പോ. എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഹിപ്പോ. ഓക്കേ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ലീവ് ഇൻ ദി ജംഗിൾ അല്ലേ? കാട്ടിനുള്ളിലാണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് താമസിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ? സൂവിലാണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു? മങ്കി. ടീച്ചറിനോടൊപ്പം എല്ലാവരും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ. മങ്കി, ലയൺ, ജിറാഫ്, ചീറ്റ, ഫോക്സ്, snake, bear, crocodile, zebra, tiger and hippo. ഇത്ര ആനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പൊ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് കാട്ടിനുള്ളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ അതല്ലെങ്കിൽ സൂവിലാണ് വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് പഠിച്ചു ഇല്ലേ? എന്താണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നത്? നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ആനിമൽസ് ആണ് ഏത്? ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ്. ടീച്ചർ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഏതാണ്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. എന്താണ്? വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു 5 times റീഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ടീച്ചറിന് 1 time ഉള്ള വോയിസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം എല്ലാവരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ടീച്ചറിന് മാത്സ് 1 to 14 വരെ 1 time എഴുതി എല്ലാവരും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. പിന്നെന്താ? പിന്നെ ടീച്ചറിന് ആ ടു ലീവ് വരെ കാണാതെ എഴുതുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ലീവ് വരെ അറിഞ്ഞൂടാ, എവിടം വരെ അറിയാവോ അവിടം വരെ ഉള്ളത് മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ടീച്ചറിന് എല്ലാവരും എഴുതി സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, പറഞ്ഞെഴുതണം, മാത്സ് പറഞ്ഞെഴുതണം, അതുപോലെ നമ്മുടെ കേഴ്സീവും പറഞ്ഞെഴുതണം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ടീച്ചർ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.